अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 70 है और इस तो पहले साडियां 69 मजलिसां हुईयां जिहदे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा मोमिनून आखिरी आयत तक ओदी सूरा मोमिनून दी आखिरी आयत नंबर 118 वा उत्थों तक असीं पढ़िया। हुण असीं इस तो अगे सूरा नूर है जिहदा आगाज कर रहे हैं। सूरा नूर जिहड़ी है ये हिजरत तो बाद मदीने दे विच नाज़िल हुई है और मदीने दे विच इहदा जिहड़ा ज़माना है वो सन 5 दे विच यानी 5 हिजरी दे विच वो हुई है गज़वा खंदक। ते सन 6 हिजरी दे विच एक होर गज़वा होया जिन्हों तारीख दे विच या इस्लामी तारीख दे विच गज़वा बनी मुस्तलिक कहा जाता है। ये सन 6 हिजरी का वाक़या वा। ये ज़माना वा इस सूरत दे नज़ूल दा, क्योंकि ये विच एक मसला बन गया सीगा। वो मसला उस मसले नूं जिहड़ा ना वो इस्लामी तारीख च वाक़या इफ़क कहा जाता है और ये विच आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते माज़ अल्लाह मुनाफिकीन दी तरफों गलत किस्म का इल्ज़ाम जना का इल्ज़ाम जिहड़ा ना वो लगाया गया और इस इल्ज़ाम दी फिर तरदीद अल्लाह ताला दी तरफों जिहड़ा ना वो आई। बहरहाल अगे जदों ये वाक़या शुरू होने लगेगा उस वेले फिर इहदा उहदे ते कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैं कर देवांगा। लेकिन सूरत बहुत अहम है इस वास्ते जिहड़ा ना इहदे ते खास तवज्जो दी जिहड़ी है ना वो ज़रूरत है। बहरहाल हुण असीं इंशाअल्लाह सूरा मुबारका का आगाज़ करते हैं। बस आगाज़ च एक गल मेरे ज़हन चों रह गई कि चूँकि वो आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते जना दा इल्ज़ाम मुनाफिकीना दी तरफों लगाया गया तो ओदे फिर पसे मंज़र च अल्लाह ताला ने ये जना नूं रोकथाम या इसकी सज़ा या इहदी अगर इल्ज़ाम लगता तो ओदी की सज़ा वा, अगर जना साबित हो जाता ओदी की सज़ा, ये फिर अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल कीते आ और इसे तो शुरू हो रहा काम। सूरतुन अंज़लनाहा ये एक अजीम सूरत है। ये सूरतुन जिहड़ा है ये नकरा आ रहा वा ते ये तफखीम दे हवाले नाल फिर ये जिहड़ा ना किसी चीज़ की बड़ाई या ओदी अजमत या ओदी अहमियत के हवाले नाल भी फिर इस तरह आ जाता। सूरतुन अंज़लनाहा ए एक सूरत है बहुत अजीम जिन्हों असी नाज़िल कर रहे हैं। व फ़रज़नाहा और इहदे विच जो कुछ है ये सूरत दे विच वो असी लाजमी कर दिता है। वैसे तो अल्लाह ताला दा हर हुक्म लाजमी है ना, फ़र्ज ही है, लेकिन ये सिर्फ एक यानी बाज़ औकात जे फ़राइज़ जिहड़ा है उहदे विच भी जिहड़ा ना वो
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ, ਦੋ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੰਦਕ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਖਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਖੰਦਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋੜ ਲਓ, ਜੰਗ ਲੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਅਮੂਮ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, और ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ज़ना करे कोई औरत या ज़ना करे कोई मर्द। अज़्ज़ानिया ज़ानी औरत, वज़्ज़ानी ज़ानी मर्द, ज़ानिया औरत ज़ानी मर्द। फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, तो हर एक ਨੂੰ ਮਾਰੋ 100 ਕੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਹਿਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੌਸੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਔਰ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਾਣਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਸੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਸਤੇ ਆ।
ਔਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਫਿਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और जिस वेले तुसी उन्हां नूं संगसार करो या उन्हां नूं कोड़े मारो तो तुहाडे दिल विच जरा नरमी नहीं होनी चाहिए अल्लाह दे दीन दे हवाले नाल, यानी अल्लाह ताला दे ये हुण जिहड़ा कोड़े मारना या संगसार करना ये अल्लाह ताला दा दीन दा तकाजा है। तुसी ये समझ लो कि जिद्दां दीन दा एक तकाजा नमाज पढ़ो, जिद्दां दीन दा एक तकाजा रोज़ा रखो, जिद्दां दीन दा तकाजा है कि जिहाद करो, इदां ही दीन दा तकाजा है कि जानी नूं या जानियां नूं कोड़े मारो या संगसार करो। ठीक है ना। तो ये आयत जिहड़ी है ना, इनू याद रखा करो, जिहड़ी सूरा बकरा च पढ़ी सी असीं, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, तुसी अल्लाह दी किताब दे एक हुक्म नूं मनदे हो, एक नूं नहीं मनदे। ये गलती दी हुंदी है। तौबा रजू इसलाह दी कोशिश, जदों तौबा रजू इसलाह दी कोशिश खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह ताला दी तरफों जिहड़ी सज़ा आउंदी है वो की है, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। इहो जी मुसलमानी अल्लाह नहीं मानदा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुसी अल्लाह और आखिरत ते ईमान रखदे हो, की मतलब है, अगर तुसी अल्लाह ते आखिरत ते उत्ते ईमान रखदे हो तो तुहानू जरा तरस नहीं आना चाहिए। बाज़ औकात बंदा कहंदा जी औरत नूं तां नहीं देनी चाहिए सज़ा, या मर्द नूं जिहड़ा ना ये किसी शरीफ आदमी का पुत्र है या किसी वड्डे आदमी का पुत्र है, इनू सज़ा ना दी जाए। कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए अल्लाह ताला दे इस हुक्म दे उत्ते अमल करदा हां। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुसी अल्लाह और आखिरत ते ईमान रखदे हो, ते अगर तुसी अल्लाह आखिरत दे उत्ते ईमान नहीं रखदे तो फिर जिद्दां मर्जी करदे फिरो, भावां किसी नाल हमदर्दी करदे फिरो, ते भावां सज़ा नाफज करो ते भावां ना करो, फिर पढ़ी रखो नमाज़ां ते पढ़ वधाई रखो दाड़ियां, तो फिर समझते रहो कि बस असी अल्लाह ताला दे दीन दा जिहड़ा ना वो तकाजा पूरा करी जाना। ये गल समझ लो, ये जिहड़ा काम है ना, इनू अंजाम देण वास्ते एक रियासत चाहिदी है, एक हुकूमत चाहिदी है। ये जिन्ना चेर हुकूमत रियासत कायम नहीं हुंदी, इन्हां अहकामात ते अमल ही नहीं हो सकदा। ये कोई वड्डे तो वड्डा मौलवी किसी अपने मदरसे च बह के, कोई वड्डे तो वड्डा पीर अपनी खानकाह दे विच बैठ के ये दीन दा तकाजे पूरे नहीं कर सकदा। ये तकाजे जिहड़े है ना, ये इदां नहीं हैगा कि जिथे किसी ने देखा कि जी उहदे ते इल्जाम लगा दिता, इन्हें चोरी की ते हथ कट दिता, जिथे किसी ने देखा जी इहदे ते इल्जाम लगा के इनू संगसार कर दिता, कोड़े मार दिते, बाद च कहा जी मैं तो ऐस अल्लाह दे हुक्म ते अमल किया। नहीं, इस इन्हां हुक्मां दे उत्ते इदां अमल नहीं होना। उन्हू पकड़िया जाएगा, उन्हू किसी जज दे अगे पेश किया जाएगा, फिर जज जिहड़ा उन्हू सज़ा देगा। ज़ाहिर है कि पूरा सिस्टम चाहिए, उन्हू पकड़न वास्ते पुलिस चाहिए है, उन्हू फिर रखण वास्ते कोई थाना चाहिए है, उन्हू फिर किसी जज दे अगे पेश करने वास्ते कोई अदालती सिस्टम चाहिए है, फिर अदालत दे विच सबूत देने हैं, फिर यह है कि उन्हू सज़ा हो जाती है। अगर कोई जेल हुंदी है फिर जेल होनी चाहिए है। ज़ाहिर है ये सारे दे उत्ते कोई ऐसी कुवत होनी चाहिए है जिन्हों वो जिहड़ा मुजरम आ उहदा खानदान भी हुंदा ना, पिछे उहदी बरादरी हुंदी है, वो रजिस्ट ना कर सके, वो जिहड़ा ना परेशान ना कर सके उस कुवत नूं, उस रियासती कुवत नूं।
लिहाजा अगर असी ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करना तो लाजमी तकाजा ये है कि एक ऐसी हुकूमत कायम करिए, एक ऐसी रियासत कायम करिए ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖੁਦ ਤਾਬੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ 950 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ ਸਕੇ क्योंकि माशरे ने साथ नहीं दिता। लूत अलैहिस्सलाम नहीं बढ़ सके, माशरे ने साथ नहीं देता। शुएब अलैहिस्सलाम नहीं बढ़ सके, माशरे ने साथ नहीं देता। और हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ 900 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਮਰਿਆ ਵਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਯਸ਼ਹਦ ਅਜ਼ਾਬਹੁਮਾ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋੜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਸ਼ਹਦ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਕਤ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ? ਤਾਇਫਤੁ ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ਰ੍ਰੇ ਆਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾ ਦੀ। ਅਜ਼ਾਨੀ ਲਾ ਯਨਕਿਹੂ ਇਲਾ ਜ਼ਾਨੀਅਤਨ ਔ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਨੀਆ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਵ ਜ਼ਾਨੀਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਨੀਆ ਔਰਤ ਲਾ ਯਨਕਿਹੂਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜੋੜ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਇਲਾ ਜ਼ਾਨਿਨ ਔ ਮੁਸ਼ਰਿਕਨ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਨੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਨਾ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਵੇ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਮਰਦ ਲੱਭ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਨੀ ਮਰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਹੁਰਰਿਮਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਲਲ ਮੋਮਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਰਮੂਨ ਅਲ ਮੁਹਸਨਾਤ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਮੁਹਸਨਾ ਮੈਂ ਉਹ 5ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਹਸਨਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, 2 ਇਤਬਾਰਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੁਹਸਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ, ਕਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਰਮੂਨ ਅਲ ਮੁਹਸਨਾਤ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਸਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਹਸਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਹਸਨਾ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਰਮੂਨ ਅਲ ਮੁਹਸਨਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਸੁੰਮ ਲਮ ਯਾਤੂ ਬਿਅਰਬਾਤ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਫਿਰ 4 ਗਵਾਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਜਲਦੂ ਸਮਾਨੀਨਾ ਜਲਦਾ, ਤੇ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਕੋੜੇ। ਇਹ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਸਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ 4 ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਜਲਦੂਹੁਮ ਸਮਾਨੀਨਾ ਜਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ 80 ਕੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 4 ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਨਾ। ਵਲਾ ਤਕਬਲੂ ਲਹੁਮ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਅਬਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਝੂਠੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਵਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਸਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਬਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ 80 ਕੋੜੇ ਆ।
इल्ला लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिक, सवाए उन्हां दे कि जेड़े इस तो बाद तौबा कर लैन, यानी असी खोड़े खा गए ते फिर उन्होंने तौबा कर ली, वो हुण व असलाहू अगली बात है इसलाह भी कर ली। हुण माशरे च पता लगता कि जी नहीं वो बस उदों ये कोई गलती हो गई, हुणे तौबा कर गया, हुण इदां नहीं। फाइन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह माफ़ करने वाला। उन्हां दा लेबल तुसीं जिहड़ा ना फिर ला दो। ज़ाहिर है किसी ने आम ने तो नहीं ला देना कि मैं ला देना। उस वक्त दा जिहड़ी हुकूमत आ निज़ाम आ वो लेबल लाएगा, उहदे ते ओही लेबल लाएगा तो ओही लेबल उतारेगा। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम, और वो जेड़े अपनियां बीवियां ते आप ही इल्जाम लगा देन। हुण आप ही इल्जाम लगा रहा बंदा अपनी बीवी ते ज़ना दा। वलम यकुल लहुम शुहदा, और उन्हां कोल गवाह ना होण, चार छड्या कोई होर गवाह ही ना होवे। इल्ला अनफुसहुम, अपनी जात तो सवा कल्ला ही बंदा कह रहा मैं आपदी बीवी नूं ज़ना करदे देखा। हुण देखो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कोई औरत है, मैं उन्होंने अपनी अखां नाल देख लिया लेकिन मेरे को होर गवाह नहीं हैगे तो मैं चुप रहा बस, या मैं फिर चार गवाह जेड़े ना वो पेश करा अदालत जाके। अगर मैं चार गवाह पेश नहीं करता तो फिर मैं बोलदा तो 80 कोड़े मैनू लगदे आ, ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि अगर कोई शौहर जेड़ा शौहर वो अपनी बीवी ते इल्जाम लगांदा है, तो चूंकि ये बिल्कुल होर मुख्तलिफ मसला है। ये मसला यह है कि मेरा तो उस औरत नाल की तल्लक है, भावें मेरी वो कोई बेटी होवे या मेरा कोई भैन होवे या मेरी कोई हमसाए होवे या मेरी कोई बरादरी दी होवे या मेरे कोई होर किसी भी जगह देते होवे ना, ते ओ मैं उहदे तो अफेक्ट नहीं हुंदा। लेकिन जेड़ा शौहर है वो अफेक्ट हुंदा। समझे कि नहीं समझे? शौहर अफेक्ट हुंदा। शौहर इस तरह अफेक्ट हुंदा कि हुण शौहर नूं अपनी औलाद दे बारे च वहम पै जांदा ना कि यार पहली गल तो है कि औरत अज मैं देख ली पता नहीं कदों दा करदी है, फिर यह कि जेड़े मैं बच्चे जम लए पता नहीं मेरे आ कि किसी होर दे आ या हुण जेड़ा अगों जम्मेगी। और तुहानूं ये पता कि अगर ये गल जहन च आ जावे तो समझ लो कि ये माशरत की तबाही शुरू हो गई है। क्यों? उन्हां बच्चों नूं वो बाप वाली मुहब्बत नहीं दे सकता, उन्हां दी उस तरह परवरिश नहीं कर सकता जिस तरह वो अपने जिन्हां बच्चों ते उन्होंने यकीन हुंदा ना मेरे आ, वो हलाल हो जाता। साडी पंजाबी जबान च कहंदे कि बाप औलाद वास्ते हलाल हो जाता, बीवी वास्ते भी हलाल हो जाता अगर उन्होंने पता ना। वो ठीक है लड़ाइयां पढ़ाइयां होंदियां लेकिन बड़ी कुर्बानी बंदा दिंदा अपनी बीवी वास्ते अपने बच्चों वास्ते। लेकिन अगर उन्होंने बीवी ते एतबार खत्म हो जाए, बच्चे मशकूक हो जाए तो वह फिर हलाल नहीं हुंदा। वो फिर जेड़ा ना वो ऐसे तरह ही या तो मारेगा कुटेगा, घर च खराबी पाएगा, किसे जिस बच्चे ते शुबा हो गया उन्होंने नज़रअंदाज करेगा तो होर खराबी पैदा होएगी। लिहाजा इनू नहीं छड्या जा सकता सीगा ते अल्लाह ताला ने ये वास्ते फिर यह हुक्म दिता कि अगर किसी बंदे नूं ये गल मर्द नूं ये गल लग गई पता कि ओदी बीवी ने जेड़ा ना काम किया ते फशहादत अहदिहिम, तो फिर उन्हां दे विचों एक जेड़ा ना ऐसे इल्जाम बीवियां ते इल्जाम लाउण वालियां दे विचों एक जेड़ा ओदी गवाही इस तरह होएगी अरबा शहादात बिल्ला, ये चार गवाहियां इदां बन गईयां यानी अल्लाह दी कसम दे नाल, असल अल्लाह दी कसम दे नाल वो चार दफा गवाही देगा इन्नहु लामिन सादिकीन, कि वो सच्चा है। चार दफा अल्लाह दी कसम खा के कहेगा कि मैं सच्चा वां, मैं वेख्या अपनी बीवी नूं ज़ना करदा हां। वल खामिसा, और पंजवीं वारी ये उन्हें जज के सामने जाके जिन्हें फैसला करना उसके सामने ये गल जाके करनी है। वल खामिसा, और पंजवीं दफा कहेगा अल्लाह अलैहि, ओदे ते अल्लाह दी लानत हो जावे इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठ बोले था। यानी जो झूठ बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है तो अल्लाह की लानत हो। क्योंकि झूठा भी हो सकता ना किसी वजह तो बीवी नूं
ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਸਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦਫਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਤੱਲਾहे अलैहि, उस ते अल्लाह दी लानत होवे इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठा इल्जाम लगा रहा होवे अपनी बीवी ते। हुण गल आ गई है बीवी ते बीवी वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया वयदराउ अनहल अजाब, ਉਹਦੇ ਤੋਂ सजा टल जाएगी, ਉਹਨੂੰ सजा नहीं मिलेगी, बशर्ते के अंता शहादा अरबा शहादातिन बिल्ला, ਉਹ भी 4 दफा कसमां खावे अल्लाह दियां, 4 दफा कसमां खावे ते कसमां च की कवे इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि बेशक ये झूठ बोल रहा, मेरा शौहर झूठ बोल रहा अल्लाह दी कसम दे नाल। 4 दफा इदां कवे वो औरत। वल खामिसा, ते 5वीं दफा कवे अन्ना ग़ज़ब अल्लाह अलैहा, कि अल्लाह दे उत्ते अल्लाह दा गज़ब होवे ओदे उत्ते, इन काना मिन सादिकीन, अगर एदा शौहर सच्चा होवे ते अल्लाह दा गज़ब होवे मेरे उत्ते, यानी औरत कवे। ते ये अगर औरत ने भी 4 दफा कह दिता तो हुण सजा औरत नूं नहीं होएगी। अलबत्ता इनू जिहड़ा ना कहंदे आ लान, यानी इनू लान कहंदे आ, ते इहदे विच फिर जज जिहड़ा ਉਹ औरत नूं भी सजा नहीं देगा ते मर्द नूं भी कुछ नहीं कहेगा। ना मर्द ते 80 कोड़े लगणगे, ना औरत नूं सजा मिलेगी। अलबत्ता ਉਹ अलहदगी करवा देगा कि औरत किसी होर जगह ते विआह करा लै, शौहर कोई होर बीवी लभे, बस खत्म, निकाह खत्म करा देगा, ठीक है ना। और फैसला अल्लाह ते छड्ड दिता, क्योंकि हुण बस ठीक है, होर ਉਹਦਾ बस अल्लाह फैसला कर देगा। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਔਰਤ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 गवाह लैके आएगा। ए बात है। अगे फरमाया वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह दा फजल और ओदी रहमत ना हुंदी। इत्थे ना एक चीज महजूफ है जिन्हों अगे जाके खोलिया जाएगा। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? मा ज़का मिनकुम आहदन आबादा, फिर तुहाडे चों कोई भी बिल्कुल नहीं बच सकदा सी। अल्लाह ताला कहंदा कि अगर अल्लाह दा फजल करम ना हुंदा और अल्लाह ए कानून ना बना दिंदा ते ये तां तुसीं तुहाडे च ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया। वो जिहड़ा वाकया बनया जिहदे तो फिर बड़ा तूफान उठ गया आयशा से, अल्लाह कहंदा ये तुहाडे तां एक बीमारी बन जानी सीगी, जिहनूं देखिया जिहने ओनूं ओहदे ते इल्जाम लगा दिता तुहाडे तो। अल्लाह कहंदा फिर तो ये चीज़ ऐसी हुंदी है ना, चस्का पैंदा ना इदां दीयां गल्लां करन दा, स्वाद जिहनूं पंजाबी च कहंदे स्वाद लैण लग पैंदे आ। लैना देना कुछ नहीं, किसी दी गल करके स्वाद लैना, झूठी होवे सच्ची होवे। अल्लाह कहंदा तुहानूं ऐसा स्वाद पैना सी, मा ज़का मिनकुम आहदन, तुहाडे चो आहदन आबादा, तुहाडे चो फिर कुछ ने किसी ने भी नहीं बचना सी, इन्हां ही कमां ते तुसीं लग जाना सी। ते मैं इस वास्ते तुहाडे ते फजल और रहमत कीती है कि तुहानूं यह कानून दस दिता भी हुण जिहड़ा मूँह खोलेगा सोच समझ के खोले। अगर ये हुण अंदाजा करो कि ये एडा अहम हुक्म जिहड़ा वो साडे मुल्क च नाफज ही नहीं। साडे मुल्क च नाफज इस वास्ते नहीं हैगा कि इत्थे अल्लाह दे उत्ते यकीन वालियां दी हुकूमत ही कदी नहीं आई, और वो अल्लाह दे उत्ते यकीन वाले कहंदे असीं मदरसे च बैठे हाँ, असीं खानकाह च बैठे हाँ, असीं पीरखाने च बैठे हाँ, असीं अपना जिहड़ा कोई बनाया अपनियां पगड़ियां नूं वल दित्ती जाने हाँ, और इस गल दी फिक्र नहीं कि सानू अगर अल्लाह पूछेगा कि तुसीं
जिस माशरे च 70 साल कढ़ के आए हो, 80 साल कढ़ के आओ, 100 साल कढ़ के आओ, लम्मिया लम्मिया दाड़ियां रख के नमाज़ां पढ़ के, तो तुसी ये नहीं देखिया सी कि माशरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤਕਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। तो लेकिन वो मुनाफिकीन करार पाए आ, उन्होंने नमाज़ां ते कोई उंगली नहीं उठाई गई, उत्ते कोई इतराज, उन्होंने दाड़ियां ते उंगली नहीं उठाई गई, उन्होंने रोज़ियां ते उंगली नहीं उठाई गई, उन्होंने वो जिथे जान और माल लगना सी उत्थे नहीं लाया, सही जगह ते नहीं लाया। यानी बिल फरज वो कोई अपना उत्थे ही कोई हस्पताल बनाते, कहते जी असीं मदीने च हस्पताल बना देने, ये ते साडे पैसे भी लग जाएंगे, तो साडे चों कोई हकीम है वो हकीम बैठ के इत्थे अपना वक्त भी लगा देगा, तो ये अल्लाह दे बंदियां दी खिदमत है, तो तुसीं जाओ तबूक, बाकी तबूक जाया कर, तो असीं इत्थे जिहड़ा ना खिदमत खलक करदे हां। ये समझ लो, ये काम बाद दे है, या कम अज कम समझो नाल नाल है। जिन्ना चिर अल्लाह ताला दी हुकूमत कायम नहीं हुंदी, वो दीन गालिब नहीं हुंदा, उन्ना चिर ते सब तो वड्डा फर्ज इहनूं कायम करना ही है। नमाज रोजे तो भी वड्डा फर्ज जिहड़ा ना वो इस हुकूमत नूं कायम करने वास्ते कोशिश करना है। हाँ, ये जरूर है कि नमाज नाल पढ़नी है, रोज़ा रखना, क्योंकि ये मदद दिंदे है, जिद्दां कुरान करीम च फरमाया ना, इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलात। ये नमाज सलात, नमाज ये सबर तुहानू ये जिहड़ा ना कुवत देगा, सबर और नमाज। इस तरह वो जिहड़ा कहा ना, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये साड़ियाँ इबादतां तो सानू मजबूत करनगियां कि असीं वो काम करिए, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी जिहड़ी आ ओहदे वास्ते जदोजहद करिए। बहरहाल फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला जिहड़ा है वो तौबा कबूल करने वाला है और अल्लाह हिकमत वाला है। इन लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम, और वो लोग जिन्हों ने तूफान उठाया वो तुहाडे विचों ही है, तुहाडी एक जमात है। ये हुण मैं वो वाक़या शुरू हो गया वा, वाक़या इफक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहड़ा ना वो लश्कर लैके गए सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੀ ਮੁਸਤਲਿਕ, सन 6 ਹਿਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁर्रा ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਵਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मामूलात, आप हुण कमांडर भी है, आपने सोचना फिक्र करना, सारी कमांड करनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जड़ियां कोई ज़रूरतां, और ये भी समझ लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र शरीफ भी उदों 62-63 साल हो दे नेड़े पहुंची हुई है। कम अज़ कम गज़वा उस जमाने दे विच कोई 60 साल दे नेड़े ते पहुंच ही गए ना। ते
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੀ ਮੁਸਤਲਿਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਬੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਓ ਕਰ ਲਓ। ਪੜਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਿਲਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਰਫਾ ਹਜਤ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਈ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਜਾਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੌਦ ਗਾਲਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਜਾਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਕਜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਜਾਵੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰਫ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਜਾਵੇ ਨੂੰ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਊਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਜਾਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਾਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਰ ਢੂੰਡਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਜਾਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫਲਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਦਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੜਾਓ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੜਾਓ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਰਾਤ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਰਾਉਂਡ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਚ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਫਵਾਨ ਬਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਹਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ ਸਨ 5 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 6 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਵਾ,
ਤੇ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਵਾਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਲਿल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਉਹ जैसे ले के आना तो यकदम ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਊਠ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਊਠ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਜਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਵਾਨ ਦੇ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਹੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ 5 ਅਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਸੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਫਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਛਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਣੀ। ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਤਾੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਸੀਗੀ ਮੁਹਾਜਰ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਬਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਜਾਊ ਬਿਲ ਇਫਕ ਉਸਬਤੁ ਮਿਨकुम, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਹਤਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਵੀ ਉਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਜਾਊ ਬਿਲ ਇਫਕ ਉਸਵਤੁ ਮਿਨकुम, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਲਾ ਤਹਸਬੂਹੁ ਸ਼ਰਰਨ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਸ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰ ਕਮਾਇਆ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੈਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਵਾਨੀਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਲ ਹੁਆ ਖੈਰੁਲ ਲਕੁਮ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਲਿਕੁਲ ਇਮਰਿਇਨ ਮਿਨਹੁਮ ਮਿਮਾ ਇਕਤਸਬ ਮਿਨਲ ਇਸਮ, ਅਲਬਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। वल्लज़ी तवल्ला केबारहू, और वो जिन्हें सब तो ज्यादा बोझ उठाया वो अब्दुल्ला इब्न अबई है। तवल्ला केबारहू मिनहुम, उन्हां दे विचों लहू अज़ाबुन अज़ीम, ओदे वास्ते ते बहुत वड्डा अज़ाब होएगा। लौला इस समय तो मूह हो, हुण अल्लाह ताला कहंदा क्यों इदां नहीं होया जदों तुसीं सुनिया सीगा। हैं
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਵਲੌਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ੰਨਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਵਲ ਮੋਮਿਨਾਤ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਮਰਦ ਵੀ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਵਾ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲੋ ਮੁਸਲਿਮੁਨ ਇਖਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फरमाया ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात बिअनफुसिहिम खैरा, गुमान ਕਰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ। ਵਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਇਫਕੁਨ ਮੁਬੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਰਦ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਇਫਕੁਨ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਬੁਹਤਾਨ ਹੈ। ਲਊਲਾ ਜਾਊ ਅਲੈਹ ਬਿਅਰਬਾਤ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ 4 ਗਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 4 ਗਵਾਹ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਸਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ 4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ 4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ। ਫਾਇਲਮ ਯਾਤੂ ਬਿਸ਼ੁਹਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਲਾਇਕ ਇੰਦੱਲਾਹ ਹੁਮੁਲ ਕਾਜ਼ਿਬੂਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਵਲੌਲਾ ਫਜ਼ਲੁல்லாਹਿ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਹੂ ਫਿਦ-ਦੁਨਯਾ ਵਲ ਆਖਿਰਾ ਲਮੱਸकुम, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਮੱਸकुम ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਬੜਦਾ। ਕੀ ਚਿੰਬੜਦਾ? ਫੀ ਮਾ ਅਫਜ਼ਤੁਮ ਫੀਹ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਲਕੌਨਹੁ ਬਿਅਲਸਿਨਤਿਕੁਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ
एक जबान तो दूसरी जबान ते, दूसरी तो तीसरे को पहुंच रही, तीसरे की जबान तो फिर चौथे ते पहुंच रही ना, ये झूठ। व तकूलूना बेअफवाहिकुम अफवाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, और तुसी अपनियां ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ। व तहसबूनहु हय्यना, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹੁ ਇੰਦल्लाह अजीम, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਲੌਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਤੁਮ ਮਾ ਯਕੂਨ ਲਨਾ ਅਨ ਨਤਕਲਮ ਬਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਕਰੀਏ। यानी अपनी माँ के उत्ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के उत्ते, और असी कोई गल करिए जदों कि गल करन वाले जिहड़े आ वो बिल्कुल ही विहले आ, उन्हां कोल कोई सबूत ही नहीं हैगा। कम अज कम जिहड़ा अल्लाह ने कहा 4 सबूत वो तो लियाओ ना, जिहड़े 2 साल पहले अल्लाह ने सूरा निसा च कह दिते आ। साडा ये मुकाम नहीं, साडी हैसीयत नहीं कि असी तुहाडी इस गल की तस्दीक करिए या असी इहदे ते कोई तबसरा करिए। सुबहाना का हाजा बुहतान नजीम, पाक है अल्लाह, ये अल्लाह के कानून के मुताबिक एक खुला बुहतान है, बगैर यानी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ सबूतों तो, 4 गवाहां तो। अच्छा, ये मदीने ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये बड़ा तूफान उठा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ तूफान उठा कि अल्लाह ने पूरी सूरत नाजल की। अल्लाह कहता बहुत बड़ा तूफान सीगा, बड़ी परेशानी बनी। हुण इत्थे साडे कोल ते टाइम नहीं हुंदा इन्हां गल्लां दा, ये तफसीलां मौजूद है कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होर उन्हां दे घर वाले खानदान वाले किन्ने परेशान जिहड़ा ना हो रहे इस इल्ज़ाम की वजह तो। अच्छा, वो फिर खुसर फुसर हर एक जिद्दां इदां दीयां गल्लां, ज़ाहिर है वो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल ते नहीं आके करदा सीगा। वैसे विच बड़े बड़े सहाबा सी ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰ ਸੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी बेटी वो तेरी निस्बत ज़्यादा तकवे वाली है, ज़्यादा पाकबाज है, या तेरे तो थोड़ा तकवा रखती है, थोड़ी पाकबाज है कि बई तू तो नहीं कर सकती तो वो कर सकती है? उन्हें क्या वल्ला मैं उन्होंने अपने तो ज़्यादा पाकबाज समझदी हैं ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡੀ ਸੰਗੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤਾਂ ਤਬੂਕ ਤੱਕ ਵੜੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ 'ਚ ਹੀ ਮੁਬਤਲਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਾ ਹੱਦਸ ਕਜ਼ਬਾ, ਇਜ਼ਾ ਤੋਮਿਨ ਖਾਨਾ, ਇਜ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਅਖਲਫਾ, ਇਜ਼ਾ ਖਾਸਮ ਫਜਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਾਮਾ वसल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिमून,
भावें वो नमाज पढ़ता होवे, रोज़ा रखता होवे और समझदा होवे कि मैं मुसलमाना चो, फिर भी वो मुनाफिक है जे यह बुराइयां उहदे च पैदा हो गई। तो अज ये कित्थों लभो इस तरह बंदे है किन्ने का अपने शहर दे विच जेड़े इन्हां तो पाक हो। सुबहाना कहाजा बुहतानो नजीम, पाक पाक है अल्लाह, ए बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह अगे फरमांदा याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, अल्लाह तुहानू नसीहत करदा कि दोबारा इदां दी गल ना होवे, दोबारा इदां नहीं होना चाहिए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी ईमान वाले हो। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते अपनी आयात बयान कर रहा, खोल रहा है, यानी तुहाडी हदायत वास्ते कि तुसी आइंदा इन्हां ते अमल करियो। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्मो हिकमत वाला। अल्लाह नू पता है कि इन्हां गल्लां नू समझाउण दी क्यों किन्नी जरूरत है, और अल्लाह दी इहदे च की हिकमत है। इन लजीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशातो फिल लजीना आमनू, और वो जेड़े ये चाहते आ कि बेहयाई नू फरोग मिले, मशहूरी होवे, यानी बुरियां गल्लां दूसरिਆਂ ਨੂੰ सुना के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ सच्चियां भी होण ना, तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अदालत जाके जाओ ना, जे फिर ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। अल्लाह कहता है कि अजकल आ जिहड़ा साडे अखबारां दे विच नैट दे उत्ते फिल्मां दे विच बेहयाई, अल्लाह कहता जेड़े लोग ये फरोग चाहते आ इस तरह गल्लां दे जरिए गल्लां सुनानियां बेलियां नू, और एडे एडे कोई हरामी है, या शायद मैं हरामी दा लफज ज़्यादा उंज तां कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन इस किस्म के लोगों वास्ते, लेकिन चलो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो ये फिर आ जाती है। तो ये बहुत कमीने लोग है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ बीवियां ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਸੂਸੀ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ। बहरहाल ते किसी की गल भी नहीं करनी। फरमाया इन लजीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशातो फिल लजीना आमनू, और वो लोग जेड़े पसंद करते हैं कि मुसलमानों दे विच बेहयाई दा इदां चर्चा होवे, जिदा ये चर्चा होया आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते इल्जाम दा। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो उन्हां वास्ते दुनिया और आखिरत दे विच एक दर्दनाक अजाब होवेगा। नोट कर लो, ये कोई सिर्फ आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला वाकया नहीं, मतलब ये है कि ये जेड़ा भी ये काम पसंद करते आ, ये चर्चे करते आ, उन्हां वास्ते दुनिया और आखिरत दे विच एक दर्दनाक अजाब है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानदा है कि एक किड्डा खबीस काम है, किन्ना बुरा काम है। तुहानू तो एवं वक्ती तौर पर जबान का चस्का पूरा हो गया होएगा, और की है किसी की गल करके। फिर फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु, अगर अल्लाह का फजल और अल्लाह ताला की रहमत ना हुंदी तुहाडे उत्ते, इत्थे भी वो उस तरह जिहड़ा ना महजूफ आ रहा, मा ज़का मिनकुम उथे कोई है सी, मा ज़का मिनकुम अहदन अबदा, तो कोई तुहाडे विचों बिल्कुल नहीं बच सकता सी। ये महजूफ है, अगे जाके खोल दिता जाएगा। बहरहाल इत्थे ये महजूफ ही है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, और अल्लाह ताला जेड़ा वो शफकत करने वाला और रहम करने वाला, यानी ये जड़ियाँ नसीहतां तुहानू अल्लाह ताला फरमा रहा ना, ये अल्लाह ताला दी शफकत और अल्लाह ताला दी रहमत आ, इनू समझो और एहतियात करो। मतलब ये है, मेरा ख्याल है कि
एक दफ़ा ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।